استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. ففادع الى روحي سيدنا المحجر الله احمد بن عيسى والى روحي سيدنا الاستاذ الاعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي، وخصوصا الى روحي صاحب راتب قطب الانفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس، والى روحي الشيخ علي بن عبد الله براس، وخصوصا إلى روحي صاحب الكتاب الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وخصوصا إلى روحي سيدي الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حافظ بن شيخ بكر بن سليم، وخصوصا إلى روح الحبيب نوح بن محمد الحبشي والحبيب عبد اللطيف شمس بن هارون والحبيب عبد الله الحدار والحبيب عثمان حافظ بن عبد الرحمن بن حسان والحبيب محمد اسماعيل بن عبد الله بن شيبان والحبيب علي بن جعفر بن أحمد بن عبد القادر الندرس والحبيب أحمد بن حسن الطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب حسين بن محمد الحبشي والحبيب زين بن حسين بن أحمد الحبشي والحبيب سليم بن حسين بن أحمد الحبشي والحبيب أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب أحمد بن عبد الله بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه والحبيب عبد الله بن أحمد الجفري والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب والشيخ محمد متولي الشعراوي الحسيني والشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد بن سليم بن بكر الخطيب الأنصاري والشيخ عمر بن زعزع والشيخ هادي هاشم والشيخ فؤاد بن علي ووصولهم وفرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله إذا غشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تعصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تعصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تعصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجته في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويدوبنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روحي سيدنا المحجر الله أحمد بن عيسى وإلى روحي سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روحي سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس وإلى روحي الشيخ علي بن عبد الله براس وإلى روحي الحبيب عبد الرحمن بن عقيل الطاس وإلى روحي الحبيب حسين بن عمر الطاس وإخوانه ثم إلى روحي أقلي وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن الطاس وإلى روحي الحبيب علي بن حسن الطاس
وإلى روح الحبيب أحمد بن حسن الغطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلم ومأمول وصالح عيشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وغوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بالمحنة والامتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعوذك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأغقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحر والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi kita kesempatan untuk menghirup udara dengan percuma yang Allah berikan kepada kita. Antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, hidup ini nikmat. Segalanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang kita gunakan dengan waktu kita gunakan dalam bab mengumpat, kita menggunakan dalam bab ibadat, kita gunakan dalam bab apa-apa saja, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan segala anggota kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Dan inilah kita masuk fasal yang keempat pada hari ini, iaitu tentang penjagaan anggota tubuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah menyatakan dalam kitab ini, maksudnya penjagaan anggota tubuh adalah juga asas yang penting dari melakukan maksiat dan dosa. Penjagaan anggota tubuh kita tidak digunakan selain untuk kepentingan akhirat. Lidah adalah anggota yang perlu dijaga bersungguh-sungguh. Walaupun ia kecil, tetapi akibat penyalahgunaannya amat dahsyat. Peliharalah ia agar jangan sampai berbohong, mengumpat dan bercakap perkara-perkara yang terlarang. Baik. Para ahli hikmah, ulama-ulama yang penuh dengan hikmah bijaksana, mereka menyatakan, sebab itu di dalam Al-Quran disuruh kita untuk berfikir. Alladhi yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, qu'udan dalam keadaan berduduk, wa ala junubihim dalam keadaan baring. Dan mereka berfikir tentang apa yang diciptakan Allah, samawati wal ard, di langit dan juga di bumi. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Tuhan kami, tidaklah kau jadikan ini, apabila mereka melihat kipas berpusing bagaimana mengeluarkan angin. Mata yang Allah berikan kepada kita cantik Allah letak, tersusun segalanya. Pokok-pokok mengeluarkan oksigen pada siang hari, malam mengeluarkan karbon dioksida. Dengan bermacam-macam proses alam ini Allah telah menempatkan semuanya. Dia berfikir dengan kebesaran Allah, iaitu Allah beri kita dua kaki untuk kita menggunakan dalam berjalan ke tempat-tempat yang diredai Allah. Lisan kita digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Dan mereka pun berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah kamu menciptakan ini semua ini batil, sia-sia, tidak ada, semuanya ada manfaat. Subhanaka faqina adzaban nar. Mereka menyatakan, maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakan semua ini, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Dan para ahli hikmah, ulama-ulama hikmah menyatakan, mata diberikan dua untuk kita banyak melihat perkara yang diridai Allah. Sebelum menyatakan sesuatu perkara itu, lihat dulu dengan bukti. Telinga dijadikan dua untuk banyak kita mendengar, menimba ilmu. Mata melihat wajah orang-orang soleh. Lidah dijadikan satu sahaja supaya kita kurang berkata-kata. Dan di dalam lidah ini, di hadapan lidah ini, yang menjaganya pagar-pagar gigi-gigi, kemudian bibir untuk menjaga lisan ini. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menggigit lidah atau menggenggam lidahnya dan menyatakan, gara-gara kau ini aku boleh dicampakkan ke dalam neraka. Dan lidah ini Nabi SAW ada menyatakan di dalam maksud hadis ini, di dalam neraka yang dosa yang paling banyak dilakukan oleh dua anggota tubuh ini. Satu, lidah, lagi satu, kemaluan. Mudah-mudahan kita bertaubat. Sebab itu kita disuruh bertaubat, lebih banyak berzikir kepada Allah, bertaubat dengan apa yang telah kita lakukan, telah kita katakan. Kerana kata-kata kita ni, walaupun ada yang tidak dosa, tetapi ada yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan. Apa yang kita gunakan lidah kita untuk perkara yang tidak bermanfaat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Sebab itu Nabi SAW ada menyatakan juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkata-katalah yang baik ataupun diam. Jikalau tidak ada perkara yang hendak dikatakan, diam.
tahan diri kita daripada berkata-kata. Nabi SAW ada menyebut juga, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Barang siapa yang banyak kata-katanya, banyak dosanya. Wa man kathura saqtuhu kathurat dhunubuh. Siapa yang banyak salahnya, maka banyaklah dosanya. Man kathurat dhunubuhu fannaru awla bihi. Siapa yang banyak dosanya, maka api nerakalah lebih layak untuk dirinya, bagi dirinya. Itu kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu wajib taat. Jadi Nabi telah menyatakan, siapa yang banyak berkata-kata, banyak salah. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, maka api neraka lebih layak buat dirinya. Mudah-mudahan kita dilindungi. Kita sering minta, ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka, tetapi kita tidak melihat, kita tidak memerhati dan beri perhatian kepada lidah kita. Lidah ini memotong lebih tajam dari pedang. Jikalau kita menyatakan sesuatu di Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah Ibn Abbas. Siapa Ibn Abbas ini? Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada menjadi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu merupakan pentafsir Al-Quran yang handal. Beliau menyatakan tentang di yaumil masyar kelak. Di yaumil masyar. Di yaumil masyar nanti ada orang sering menyatakan, saya tuntut awak di akhirat, saya tidak ampunkan awak. Al-Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ada menyebut, orang yang sering menuntut hak, orang yang sering menuntut orang lain, sebenarnya dia sering melakukan pelanggaran terhadap hak-hak, ke atas hak-hak orang lain. Orang selalu kata, saya tuntut awak di akhirat, saya tuntut awak di akhirat. Tetapi orang ini, kata para ulama seperti Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi rahimahullah, menyatakan orang begini sebenarnya ramai di belakangnya. Dia hendak tuntut orang saja, tetapi dia tidak sedar bahawa dia banyak melanggar hak orang lain, dan ramai lagi orang yang akan menuntut ke atasnya di yaumul qiyamah. Biar orang tuntut di dunia, jangan orang tuntut di akhirat. Ini untuk kita sama-sama muhasabah diri. Ramai orang sering melantunkan kata-kata, saya tuntut di akhirat, saya tidak akan maafkan awak. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi. Berikanlah kemaafan dan mengajak kepada kebaikan. Allah suruh kita beri kemaafan. Ini kita sering hendak tuntut. Kita tidak sedar bahawa ramai di belakang kita hendak menuntut ke atas kita. Kembali saya kepada cerita Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Katanya di yaumil masyar kelak, sejauh mata memandang, tiada batasnya. Manusia daripada zaman Nabi Adam hingga ke zaman dunia kiamat. Manusia ini ada setiap manusia itu akan datang, dan di belakangnya itu ada puluhan ribuan orang hendak menuntut ke atasnya. Sehingga kan, kata para ulama pula, sehingga kan ada di antara orang itu ingin menyelamatkan diri mereka, kerana di yaumil masyar ini seseorang itu, setiap orang itu ingin melepaskan diri daripada azab Allah di yaumil masyar. Semua ingin melepaskan diri daripada azab Allah, azab api neraka. Maka mereka rasa amalan mereka di dunia, walaupun mereka banyak bersedekah, mereka banyak berinfak, tetapi mereka rasa tidak dapat menyelamatkan diri mereka. Maka mereka pun hendak klaim tuntut daripada manusia-manusia lain yang pernah melakukan sedikit kesalahan ataupun apa saja. Mereka akan klaim supaya apa? Amalan orang itu, pahala orang itu mereka dapat. Baik, manusia akan tuntut sehingga kan ada di antara mereka menyatakan, buat apa kau nak tuntut?
Allah bertanya, kau nak tuntut apa ke atasnya? Ya Allah, aku pada suatu hari aku berjalan, aku bertembung dengan dia, kemudian aku senyum kepada dia, dia tidak membalas senyuman aku, hati aku terguris, aku nak tuntut kerana itu. Ramai di antara kita ada orang tuntut hutang di dunia, tak nak, biar bayar di akhirat. Jangan. Sedangkan Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat, jika ada buat kesalahan, tersilap terhadap para sahabat, tuntutlah di dunia, jangan dituntut di akhirat. Kerana di akhirat itu, ya Allah, ramai kita tidak tahu. Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Hari yauma yafirrul mar'u, hari yang seseorang itu akan lari daripada saudaranya, adik-beradik, abang lari daripada adik, adik lari daripada abang, kakak lari daripada adik, adik lari daripada kakak. Wa ummihi wa abihi, ibu lari daripada anaknya, bapa lari daripada anaknya. Ada anak, saya sayang ibu saya sayang bapa saya. Sayang ini, hakikat sayang ini bukan kepada ibu dan bapa. Hakikat sayang ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu disebut ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat pada Rasul. Apabila kita taat, wa ulil amri minkum, dan kepada orang-orang yang berkuasa ke atas kamu, seperti pemerintah. Sebahagian menyatakan pemerintah, sebahagian menyatakan suami isteri taat pada suami. Sebahagian ulama menyatakan termasuk juga anak taat pada ibu dan bapa. Tetapi dikatakan ati'ullah, taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul, dan tidak dikatakan wa ati'u ulil amri minkum, dikatakan wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang berkuasa ke atas kamu. Maknanya ini, taat kepada Allah ada syaratnya, tiada syarat, wajib taat. Taat kepada Nabi SAW tiada syarat, wajib taat. Nabi SAW terjun, kita pun terjun. Tetapi taat kepada pemerintah, taat kepada ibu bapa, taat kepada suami ada syaratnya. Jikalau suami menyuruh melakukan perkara yang tidak melanggar syariat, yang mendekatkan diri kepada Allah, wajib isteri atau anak-anak buat, taat pada ibu bapa. Tetapi jikalau melanggar syariat, tidak. Kerana apa? Seorang anak apabila dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul, kemudian lahirlah kecintaan terhadap Allah, kecintaan terhadap Rasul, maka dia akan menjadi anak yang berguna kepada ibu dan bapa. Isteri yang taat dan cinta kepada Allah, yang taat dan juga cinta kepada Rasul, walaupun dia tidak cinta kepada suami, tetapi dia akan cinta dan taat kepada suami kerana Allah dan Rasul. Kerana ma indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang di sisi kamu itu akan binasa, tetapi apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Jadi cinta kepada Allah ini akan kekal selama-lamanya. Cinta kepada Rasul akan dibawa kepada akhirat, dan kerana cinta dan taat pada Allah dan Rasul itu akan melahirkan seorang anak, akan melahirkan seorang isteri, akan melahirkan seorang suami yang bertanggungjawab. Kerana apa? Terikat dengan syariat Allah. Maka hari yang mana seseorang itu lari daripada saudaranya, adik-beradiknya, lari daripada ibu dan bapanya, lari daripada sahabatnya dan anak-anaknya, ibu dan bapa juga lari daripada anak-anak. Jadi ibu dan bapa yang kasih duit dengan anak, kasih duit. Ibu dan bapa ini yang tidak mendidik anak dalam bab agama, tidak membawa anak untuk berjalan di jalan yang hakikatnya, iaitu hidup kita ini semata-mata menuju kepada Allah, maka akan binasa. Bukan saja di akhirat, tapi kebinasaan di dunia. Kebinasaan di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di landasan yang diredai Allah. Mudah-mudahan. Lidah ini, jaga hati-hati baik-baik dengan lidah ini, kerana kita ini tidak
mahulah lidah ini akan dituntut oleh orang-orang yang akan mengganggu perjalanan kita menuju kepada Allah. Para ulama menyatakan, jikalau kamu mahu melihat mata seseorang itu, mata kita lah, kita muhasabah diri kita, jikalau mahu melihat seseorang itu banyak melihat perkara yang tidak bermanfaat, tengok televisyen, tengok Gegar Vaganza kalau Malaysia. Kalau Singapura saya tidak tahu, dah lama tak balik Singapura. Singapura punya channel pun saya tidak ada di rumah. Mata ini melihat benda-benda yang tidak bermanfaat. Bukan kata dosa. Dosa tu lain bab. Maka lihatlah apa yang keluar daripada mulutnya. WhatsApp-nya, SMS-nya, merapu-rapu, merepek-repek. Jikalau kita sendiri kita lihat, kita ni banyak berkata-kata perkara yang tidak manfaat, merapu-rapu, merepek-repek. Kalau bergurau, ada had-hadnya. Kerana kehidupan kita ini berlandaskan syariat. Maka apabila kita banyak berkata yang tidak baik ataupun tidak berfaedah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu tandanya mata kita ini banyak melihat benda yang tidak berfaedah. Itu tidak melihat benda yang berfaedah, apalagi melihat benda-benda dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kita hidup hanya sekali di dunia ini. Ada kata-kata orang putih kata, life is short, play hard. Tetapi kita orang Islam, life is short, pray hard. Banyak beribadah, ibadah dengan sekeras-kerasnya. Kerana para ahli kubur, apabila mereka sudah meninggal, mereka menyesal tidak bersedekah, tidak melakukan solat sunat, tidak selawat, kurang tasbih. Itu mereka menyesal. Ada disebut dalam banyak riwayat-riwayat hadis dan berbagai. Ambillah peluang ini, kita masih di dunia. Kerana apa? Di barzakh, apabila roh orang yang meninggal dunia itu dikuburkan, mereka menyesal tak sudah, dan diabadikan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Ahli kubur berkata kepada Allah, terutama surah Sajadah. Apa mereka kata apabila mereka dikuburkan? Mereka sudah melihat alam barzakh. Rabbana absarna wa sami'na. Tuhan kami sekarang dapat lihat dan kami dapat dengar. Apa yang kau kata ini benar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maka kembalikanlah kami, dan kamu akan mendapati kami dalam mengerjakan amal-amal soleh dan orang-orang yang yakin dengan janjimu. Di dalam satu riwayat, malaikat menyatakan apabila orang-orang yang baru meninggal dunia minta kembali begini, apa para malaikat kata, apakah kamu bodoh? Kamu baru tiba, kamu nak kembali lagi? Kamu baru sampai dan nak balik? Tidak mungkin akan balik. Sebab itu Rabbani ada buat lagu apa? Pergi tak kembali. Terdengar sayup surah dibaca, sayunya alunan suara, cemas di dada, lemah tak bermaya, terbuka hijab di depan mata. Itu pergi tak kembali. Berpisah sudah selamanya, yang tinggal hanyalah kenangan. Diiring doa dan air mata, yang pergi takkan kembali lagi. Itu lagu Rabbani, pergi takkan kembali. Kita masih hidup, alhamdulillah. Sebab itu kita bangkit. Diajarkan kita oleh Nabi SAW, apa kita sebut? Kita sebelum tidur, kita baca merik sebelah kanan, lambung kanan. Kemudian kita baca Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama kau ya Allah yang menghidup dan mematikan kami. Kita bangun daripada tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Engkau yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Kau kami kembali.
Kita bangun sahaja, kita puji Allah. Kerana apa? Kerana memberi kita kesempatan untuk kita beribadah lagi. Inilah dia orang-orang yang ingin betul-betul menuju kepada Allah. Kita ingin menuju kepada apa? Kita ingin menuju ke rumah besar. Kita ingin menuju ke apa? Kereta besar. Kita ingin menuju ke apa? Isteri yang cantik. Kita ingin menuju ke apa? Kepada apa? Wang ringgit yang banyak. Kita ingin menuju kepada apa? Hidup ini. Kita orang Islam, hidup kita ini menuju kepada Allah. Dan manusia-manusia lain adalah antara wasilah penghubung kita untuk dekat kepada Allah. Sebab itu Nabi SAW ada sebut, ala inna dunya mal'unah wa mal'un ma fiha. Ketahuilah bahawa dunia itu dilaknat dan dilaknat segala apa yang ada di dunia ini, segala isi di dunia ini. Illa, kecuali tidak dilaknat zikrullah wa man wala, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan yang seumpamanya, melakukan sesuatu bukan kerana ingin menunjuk, melakukan sesuatu bukan kerana ingin mau pangkat, melakukan sesuatu bukan kerana ingin mahu harumkan nama, tetapi melakukan sesuatu kerana Allah, maka orang-orang ini tidak dilaknat. Wa alim atau muta'allim, ataupun orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu agamanya, ataupun orang yang belajar menuntut ilmu agama. Ini orang tidak dilaknat. Selain daripada itu, segala dunia ini, isinya, segala isi dunia ini dilaknat, kecuali orang-orang yang berzikir pada Allah dan berjalan di atas landasan Allah. Ya, mudah-mudahan kita ini senantiasa berada di atas landasan Allah, dan jika banyaklah kita beristighfar kepada Allah dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan sampai, peliharalah ia lidah agar jangan sampai berbohong, mengumpat dan bercakap perkara-perkara yang terlarang. Tahukah kita bahawa Nabi SAW ada menyatakan, jika seseorang itu berbohong, maka malaikat akan lari daripada dirinya kerana busuknya bau bohong itu. Dusta, pendusta. Jikalau mengikut ilmu hadis, ada hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Jikalau antara perawi-perawinya itu ada pendusta, hadis itu daripada baik boleh jadi hadis maudhu', hadis palsu. Jadi siapa yang belajar ilmu hadis, maka dia akan melihat, dia bercampur dengan orang. Sebab itu kita kalau berbual dengan ulama ataupun dengan ustaz-ustaz, kita jaga baik-baik, kerana mereka tahu orang itu berbohong ataupun tidak, kerana Allah telah anugerahkan kepada mereka. Dan apabila seseorang itu berbohong, kata-katanya itu walaupun berbohong sedikit, dalam gurauan berbohong juga, itu dikira berbohong. Oh, saya gurau aja, saya bohong, saya gurau nak sedapkan cerita, pembohong. Nah, inni la amzah wala aqul illa haqqa. Sesungguhnya aku pun bergurau, tetapi tidaklah aku menyatakan berkata-kata kecuali yang benar saja. Itu kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia bergurau nak sedapkan cerita, apa dia berbohong. Nak buat sedap, dia berbohong. Oh, tak mudaratkan pun. Siapa yang berbohong, malaikat akan jauh daripada dirinya kerana busuknya bau bohong dan dusta itu, walaupun dia bergurau. Kerana Nabi SAW tidak pernah berbohong walaupun dalam gurauan. Itu kata Rasulullah SAW. Itu kita perlu hati-hati, jangan berbohong. Peliharalah ia lidah agar jangan sampai berbohong. Mengumpat. Mengumpat. Apa itu mengumpat? Mengumpat ini, kata Nabi SAW, ialah sesuatu yang betul, yang ada pada saudaramu sesama Muslim, ada pada diri dia, yang kau menyatakan di belakangnya. Apabila dia dengar, dia tidak suka. Itu mengumpat. Itu mengumpat. Jikalau tidak benar perkara itu fitnah. Jadi di antara kita ini ada yang menyatakan, oh, saya cakap betul, saya cakap fact, saya cakap yang hak. Belajar banyak, belajar ilmu agama.
Ya, belajar ilmu agama melalui guru, bukan melalui TV, drama swasta dan berbagai-bagai, bukan. Ilmu agama ni duduk berguru. Ya, duduk berguru. Siapa yang duduk dengan guru, belajar, ditahan, dimarah, itu dapat perhatian guru. Bukankah para ulama, para anbiya, mereka itu diduga oleh Allah lebih dahsyat? Kerana apa? Mereka dapat perhatian daripada Allah. Wasbir lihukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Itu Allah menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim. Bersabarlah kamu dengan ketentuan Allah, dengan dugaan Allah itu, dengan ketentuan dan cubaan daripada Tuhanmu. Kerana apa? Kerana sesungguhnya kamu itu dalam pandangan kami. Apabila Allah sayang, maka dia dapat dugaan untuk menaikkan darjatnya, dengan syarat dia sabar dan juga redha. Sama lah juga dengan seorang murid ini duduk di hadapan guru marah, guru tegur, maka murid ini pun duduk dan sabar. Lain seorang murid, seseorang itu yang belajar dengan guru dan belajar dengan Google. Google ni bukan dapat ilmu, Google ni dapat tahu saja. YouTube dapat tahu, dengan guru dapat ilmu. YouTube itu kita tidak boleh tanya dia balik. Kerana inilah Nabi SAW duduk bertemu lutut dengan malaikat Jibril alaihissalam. Para sahabat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sekarang ini orang suka berkata-kata, merapu-rapu, tapi kata-kata tidak ada ilmu. Mereka tidak tahu dasar-dasar, asas-asal ilmu itu, tentang usul fiqhnya, usul dinnya dan berbagai-bagai lagi. Mereka suka berkata-kata, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka katakan itu ada dosanya. Kerana Allah sudah menyebut ma laysa laka wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu menyatakan sesuatu itu tanpa ilmu. Jangan kau masuk campur hal ilmu bab fiqh, ilmu bab solat berjarak-jarak, ilmu perkara-perkara tentang apa-apa saja yang kita tidak ada pengetahuan, setakat ceteknya ilmu kita. Jangan berkata-kata. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau berkata-kata, masuk campur urusan sesuatu itu yang kau tidak ada ilmu tentang perkaranya. Serahkan pada ulama, serahkan pada mufti. Itu Allah, perintah Allah. Jadi orang-orang begini yang mengumpat dan berbagainya, kemudian menyatakan sesuatu untuk cover balik diri mereka ini, awas, kita hidup ini ada akhirat. Ingat Rasulullah SAW yang saya sebut tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhirat, kepada Allah dan hari akhirat. Apakah kita beriman kepada Allah dan hari akhirat? Beriman? Ya, beriman. Benar beriman? Maka Nabi sambung, berkata-katalah yang baik atau diam. Tidak ada perkara yang nak berkata-kata, yang baik diam. Apa manfaatnya untuk kita kata-kata sesuatu itu? Kita fikir dulu. Tidak ada manfaatnya. Malahan boleh bertelagah antara sahabat, antara saudara, antara ahli keluarga. Diam sahaja. Itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan di sini. Balik kepada hal mengumpat tadi. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya itu berapa besar maksudnya ini dosa mengumpat?" Apa kata Nabi SAW? Ataupun dia bertanya, dosa mengumpat dan zina, mana satu yang besar? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpat, dosa mengumpat lebih besar daripada zina. Orang kita ni sibuk dengan orang, kalau di Malaysia tangkap basah, khalwat dan sebagainya, kita pandang orang. Tetapi di sekeliling kita, termasuk diri kita sendiri, jikalau mengumpat, kita tidak merasa apa-apa. Ini masalah. Sebab tu Nabi SAW ada menyebut, maksud hadis itu, Nabi kata, pilih teman kamu. Kerana seseorang itu akan mendapat acuan cetak teman dia. Jikalau teman dia suka mengumpat dan dia tidak suka mengumpat, hari-hari bersama kawan yang suka mengumpat, mula-mula rasa dosa mengumpat itu besar. Tetapi setelah setiap hari macam dilatih untuk mengumpat itu,
dia akan pandang dosa mengumpat ini tidak apa-apa, seperti biasa. Seperti zaman sekarang inilah, ada rancangan melodi, ada rancangan meletop, ada rancangan berbagai-bagai, semuanya mengumpat, mengaibkan orang. Sudah kebiasaan. Dan kita mendahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih kecil dengan perkara-perkara negatif gini, perkara-perkara syaitan. Maka lahirlah generasi-generasi yang tidak berguna, yang tahu ambil tahu hal orang lain dan mengata orang lain, tetapi tidak banyak menyelidik kebanyakan salah dalam diri kita sendiri. Dosa mengumpat ini lebih besar daripada zina. Kita sibuk dengan orang yang buat zina, tetapi kita lupa bahawa kita mengumpat lebih besar daripada zina. Apa kata Rasulullah SAW tentang dosa mengumpat ini? Sahabat ini bertanya, bagaimana dosa mengumpat ini boleh lebih besar daripada zina? Kata Rasulullah SAW, maksudnya ini, jikalau seseorang itu berzina, kemudian selepas berzina dia menyesal dan dia bertaubat kepada Allah, dia menyesal dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha penerima taubat. Maka kata Nabi SAW, Allah akan menerima taubat orang yang berzina itu. Tetapi jikalau seorang itu mengumpat, dia menyesal, ini yang saya sebut ni bab menyesal mengumpat, bab menyesal zina. Seorang itu berzina, kemudian dia menyesal dan dia bertaubat, Allah ampunkan dosanya. Seorang itu mengumpat, dia menyesal, dia bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan ampunkan dosanya, kata Rasulullah SAW, sehingga dia cari balik saudara yang dia umpat itu. Saudaranya itu mengampunkan dia, barulah dia minta ampun dengan Allah. Selagi saudaranya tidak mengampunkan dia, maka Allah cuci tangan. Itu menyesal. Berapa ramai di antara kita tidak menyesal? Tidak menyesal, mengumpat, suka mengumpat. Ada majlis maulid, lepas baca tahlil, lepas majlis ratib, tadi baca masa mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ada yang lepas tu baca Allah, tapi lepas majlis, awak tahu tak, haji ni mengumpat. Kata Al-Habib Ali bin, kalau tidak silap saya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, sahibul Maulid Simtud Durar, menyatakan bagaimana perasaan kita jikalau kita nampak perompak sedang mencuri di dalam rumah kita. Bagaimana? Kita marah. Bagaimana pula kita boleh tidak marah, maksudnya itu apabila seorang itu dia merompak barakah, merompak fadilat majlis yang baru diadakan. Bagaimana dia merompak? Dengan dia mengumpat. Majlis yang barakah, yang banyak fadilatnya yang kita ingin dapat, hilang begitu saja kerana satu orang yang mengumpat. Majlis tahlil, majlis zikir, majlis ratib, majlis Maulidur Rasul, itu mengumpat. Hati-hati dengan mengumpat ini. Ini jadi penyakit sekarang. Mengumpat ini, itu mengumpat, belum masuk lagi buruk sangka. Buruk sangka jadi fitnah jikalau tidak betul. Ya Allah. Sebab itu Al-Quran ini, banyak baca Al-Quran daripada banyak baca komik, banyak baca novel. Dan jangan peliharalah lidah agar jangan sampai berbohong, mengumpat dan bercakap perkara-perkara yang terlarang. Itulah perkara-perkara yang terlarang. Dan insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi minggu hadapan. Mudah-mudahan saya pada minggu hadapan berada di Singapura, di Masjid Jami' Queenstown, kuliah Maghrib. Saya sekarang berada di Malaysia. Nampaknya VTL Vaccinated Travel Lane sudah buka land. Dan insya-Allah saya akan kembali ke Singapura. Saya minta yang ramai-ramai doakan saya, ya. Doa li akhihi an zahril ghaibi mustajab. Itu sikit sebanyak bunyi hadis Rasulullah SAW. Doa seseorang itu tanpa saudaranya ketahui adalah mustajab. Kita doa depan orang, alhamdulillah kita doa bagus.
Tetapi apabila kita doa di belakang orang, orang tidak tahu, kita doakan saya, insya-Allah WhatsApp kemudian doa saudara kita doakan kita di belakang, kita tidak tahu, itu lebih mustajab. Ingin doakan orang, doakan di belakang, itu lebih mustajab. Doakan saya, mudah-mudahan saya selamat tiba di Singapura minggu hadapan, hari Isnin minggu hadapan, mudah-mudahan pada waktu begini kuliah maghrib saya di Masjid Jami' Queenstown, dan juga live Facebook juga, insya-Allah live di masjid, live di Facebook. Sekian, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya minta ampun kepada Allah, minta Allah ampunkan dosa saya dan dosa kita semua. Apa-apa yang dalam kuliah tadi terlebih mungkin terlebih yang tidak tepat, ataupun yang kata-kata yang tidak berfaedah yang ada keluar daripada diri saya, mudah-mudahan Allah ampunkan diri saya ini. Mudah-mudahan kita dapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di barzah dan di akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr dan doa lepas kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهابة النسائم. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والفتن. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والفتن. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والفتن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.